ओह अरे माँ मो बोधे आ बंचिबिनी। माँ रिनी तो बड़ तो दुई सान भौणी कुनी मुनिर ध्यान रखिबु। हे भगवान मो तीन छुआ तुमको लगिले। एमिति कहिबा परे परे ही माँ चढ़ेर मृत्यु होगला। तीन छुआ माँ को हरई बहुत कांदिले। माँ कौन है आखि खोल माँ आम सह कथा है। दीदी मार कौन होगला आग बापा आमको छाड़ी चलीगले एबे कौन माँ भी आमको छाड़ी चलीगला। आमको छाड़ी जानी माँ फेरी माँ। तमें दुई जन कांदनी माँ केबे भी फेरबनी। तमें माने डरनी मु तुम पाखरे अच्छी। तापरे तीन भौणी निज माँ र अंतिम संस्कार कले। किछि दिन बीतीगला। दीदी आम सार कहते आज परीक्षा भी देवाई फी नदेले मो परीक्षा दे पारिबिनी। दीदी मते टंका दे मो परीक्षा फी देबी। दीदी दीदी मो स्कूल बैग छेड़ी जाइए देखुनु मो बही नहीं पारुनी। दीदी मते गोटे नुआ स्कूल बैग किणी दे ना। कोनी मुनी मो पाखरी पे टंका नाही रे। तमे दुई जन आज स्कूल को जाई थाओ मु एबे काम खोजिबा को जीबी। काम पाइले कोनी मु तो स्कूल भी देबी आ मुन्नी तो पे नुआ स्कूल बैग आनी देबी। आज गोटे दिन एमिति स्कूल जाई थाओ। रिनी रो कथा सुनी तार दुई भौणी स्कूल को चली गले। आउ रिनी काम खोजिबा पई बाहर को गला। तांको पाख पड़ोसी घर को जाई से कहिला माउसी मते तुम घरे काम दे पारिबो। माँ चली जीवा परे आमे तीन भौणी बहुत असुविधा रे चलुचु। टंका नाही कि आम घरे खाइबा को भी किछि नाही। आरे तू एडिकी टिके छुआ तते मु कौन काम करबा को देबी। तू ठीक रे काम तो करि परिबुनी ओलटा बिगाड़ी देबू। जा जा मु तते किछि काम दे परिबिनी। मो छोट हेले भी सब काम जानिछि माउसी मते थरुटी काम दे कि देख। तते थरे कहली ना मु तते काम दे पारिबिनी। तू एठो जीवु ना मोठो माड़ खाइबू। एमिति रागी काउ चढ़े छुआ को घर बाहर करदेला। चढ़े छुआ समस्त पाखक जाई काम मागुथिला हेले से छोट बोली केही भी ताको काम देले नाही। मन दुखरी से घर को फेरी आसिला। माँ कौड़ी अच्छु माँ मु छोट बोली मते केही काम देले नाही। एबे आमे तीन भौणी कौन खाइकी बंचिबू। माँ हम तीन भौणी को भी तो पाखक नहीं जाना। से एमिति कही कही कांदुथिबा समय तार दुई भौणी स्कूल फेरी आसिले। दीदी तू एमिति कांदुछु कौन पाई किए तोते रागिछि कि। तू आउ कांदनी नहले आमे भी कांदिबू। मो दुई भौणी मु आज कोठी भी काम पाइलिनी रे जानी पारुनी। मु तम स्कूल पे और स्कूल बैग केमिति किणी देबी। मु तम मानक पई किछि भी करि पारुनी। दीदी तू कांदनी आमर किछि भी दरकार नहीं। आमे पाठ पढ़ा बंद कर देबो तथापि तू कांदी दीदी। तीन भौणी माँ को मने पकई अनेक कांदुथिले। ठीक सही समय रे तांको घरे तिबा एक बड़ आईना रे सेमानक मार आत्मा बाहरिला। मो तीन छुआ केते कष्ट रे अछंती खाइबा न खाई तम मानक चेहरा केते सुखी जाइची। आईना भितरी निज माँ को देखी आउ तार कथा सुनी तीन छुआ आश्चर्य हो गले। माँ तू फेरी आसिलो आईना भितरे काहेकि अछु माँ बाहर को आस माँ आमे केते दिन पर जाई तोते देखिलो आमको आउ छाड़ी जानी माँ। मु जानिची मो बिना तमे तीन छुआ अनेक कष्ट पाउच। मु ऊपर थाई सब देखिची तम मानक कष्ट देखी मु रही पारिलिनी एठको चली आसिली। मु आईना भितर बाहरी पारिबिनी हेले मु आईना भितर थाई तम तीन जनकर देखाशुणा करिबी। सत कहूच माँ आमको आउ छाड़ी जीवनी। आईना भितर रह पछे आमको आउ छाड़ी कुआडे भी जानी। रहिबी रे धन रहिबी जेते विपद आसिले भी मु तम मानक सह रहिबी। आउ कथा न कही मो पाखको आस मु तम मानक खाइबा देबी। तीन छुआ आईना पाखକୁ गले। तांक मार आत्मा निज जादू शक्ति रे खाइबा बाहर करी तीन छुआ को देला। छुआ माने पेट पूरा खाइबा खाइले। राति हेबा परे सेमाने सोई पड़िले। तांक मार आत्मा सेमानकु घोड़े देई राति सारा तांक पाखरे रहिला। एहीपरी से तीन छुआ आईना भितरी निज माँ को पाई बेस खुशी थिले। तांक मार आत्मा आईना भितरू सेमानकु खाइबा आउ टंका देउथिला।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୁଆମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ କାଉ ଯାଉଥିଲା। ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖି ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏମାନଙ୍କର ମା ମଲା ପରେ ଏମାନେ ଏତେ ହସ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଏଯାଏଁ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଏ ତିନି ଛୁଆ ତ ମରିଯିବା କଥା ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଯାଏ ଏ ବିଷୟରେ ଏ ତିନି ଛୁଆକୁ ପଚାରି ଏମାନେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ସେ ତିନି ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ରିନି, ତୁ କୋଉଠି କାମ ପାଇଲୁ କି? ତମେ ତିନି ଛୁଆ ତ ବେଶ ଭଲରେ ଅଛ। ଟଙ୍କା ପଇସା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛୁ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି କାମ କରିନି ମାଉସୀ। ଆମ ଆଇନା ମା ଆମକୁ ଖାଇବା ଦିଏ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ଦିଏ। ଆଇନା ମାକୁ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଇନା ମା ସେଇଟା କିଏ? କିଏ ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ମୋତେ ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସେ ଆଇନା ମା ମୋର କିଛି କାମରେ ଆସେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଝରକା ପଟୁ ହିଁ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲା। ଏଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତ ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଚଢ଼େଇ ମଲା ପରେ କେମିତି ଫେରି ଆସିଛି? ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ। ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼େଇର ଆତ୍ମା, ଯିଏ ଆଇନା ଭିତରେ ରହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦଉଛି। ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖିନେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଆଇନାକୁ ଚୋରି କରି ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଆଇନା ସହ ଚଢ଼େଇର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେବ। ରାତି ହେଉ ମୁଁ ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। କାଉ ରାତି ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଛୁଆ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କାଉ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା। ସେ ଯେମିତି ଆଇନାରେ ହାତ ଦେଲା ଚଢ଼େଇର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲା। କାଉ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ଏଠି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏ ଆଇନା ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା। ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ତୋ ସହ କିଛି ଭଲ ହେବନି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି ମୁଁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ପାଟି ନ କରି ଚୁପ୍ ରହ ଆଉ ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦେ। କାଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଇନା ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇର ଆତ୍ମା ରାଗିଗଲା। ତା ଚେହେରା ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ତୁ ଅତି ସହଜରେ ମୋ ଆଇନା ଚୋରି କରି ନେଇଯିବୁ? ଆଜି ତୁ ତ ଲୋଭର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। କାଉ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଚଢ଼େଇର ଆତ୍ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ସେ କାଉକୁ ଆଇନା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଏମିତି ସବୁ ବିପଦରୁ ଚଢ଼େଇର ଆତ୍ମା ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ତାର ତିନି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଶୋଇଥିଲା। ଅଧରାତିରେ ତିନି ଛୁଆ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟି କହିଲା, ମା ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ପରା ତମେମାନେ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲ, ପୁଣି ଥରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ମା, ସେତିକି ଖାଇବାରେ ଆମ ପେଟ ପୁରିଲାନି, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅ ନା। ଘରେ ତ ଆଉ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେମାନେ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି କିଛି ଖାଇବା ପାଇବି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲା। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲା ଆଉ ତାହା ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଏଇ ନିଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି ଦେଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଖାଇନିଅ। ମାର ପାଟି ଶୁଣି ତିନି ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ତିନି ଛୁଆ ବହୁତ ବେଶୀ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ସକାଳ ହେଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। କେମିତି ଖାଇବା ଖୋଜାଯାଏ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେବି। ମା, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଏତେ ଅଳସୁଆ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କେତେବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ନ ରହିବି ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ମା, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ତୁମର କିଛି ବି ହେବନି। ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଛି ମା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଉଥିଲେ ବି ତା ଛୁଆମାନେ ବୁଝୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖାଇ ଖାଇ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଦିନ
से आउ फेरिलानी। सकाळु संध्या ହେଇଗଲା। चढ़ई छुआंक माँ आउ घर को फेरिलानी। परदिन भी माँ चढ़ईटी घर को आसिलानी। तीन छुआ भोकरे आउट पाउट हेउथिले। दीदी माँ काहेकि घर को आसिलानी? भारी भोक लागुची दीदी, किछि खाइबाकू दे ना। हाँ दीदी मते भी भारी भोक लागुची, किछि खाइबाकू दे। भोक तो मते भी लागुची, हेले आमे तो खाइबा खोजी जानी नाहंती। आमे कोठी जाई खाइबा खोजिबा? तुमे माने टिके अपेक्षा करो, मु थरे माँ को खोजी देखे। एमिति कही से चढ़ई छुआ ता माँ को खोजिबा पई जंगल भीतर को गला। हेले से कोठी भी ता माँ को पाइलानी। से मन दुखरे घर को फेरी आसिला। दीदी माँ काई? तू कौन माँ को सांगरे आनिनु? नाई रे भौणी, माँ को मु कोठी भी पाइलिनी। मते लागुची आम माँ को कोउ हिंस्र प्राणी खाई देइची। माँ बोधे आउ घर को फेरिबनी। एबे हमरो कोन हेबो दीदी? माँ सबुदिन आम पई खाइबा आनी देउथिला, एबे आमे खाइबा केमिति पाइबा? आमे तो न खाई मरी जिबा। आमे दिन सारा जेतिकी खांती आमको केही भी एते खाइबा देबेनी। पुणी आमे खाइबा भी खोजी जानी नाहंती। हेले मो पाखरे को उपाय अछि, आमे खूब सहजरे खाइबा पाई परिबा। कौन उपाय अछि दीदी? शीघ्र कह। आम आख पाखरे जेते जनकर भी घर अछि, समस्तक घर को आमे पाळी करिकी जिबा। आउ जेते बेले घरे केही नथिबे, तांको घरे थिबा खाइबा खाई एठाको शीघ्र चली आसिबा। ए काम आमे बहुत सावधान रे करिबा, जेमिति एकथा केही जानि पारिबेनी। हेले दीदी एइटा तो चोरी, एबे कोन आमे खाइबा चोरी करिबा? एहा छडा मो पाखरे आउ किछि उपाय नाही। एमिति जदि घरे बसी रहिबा आमे भोकरे ही मरि जिबा। एमिति से तीन छुआ योजना बनी अलगा अलगा घर को चली गले। बड़ छुआटी गला मिट्टू घर को। मिट्टू आंटी केमिति अछ? अरे चढ़ई छुआ आस आस भीतर को आसे, मु भल अछि। आउ तू हठात एमिति आसिलु जे? मिट्टू आंटी मु एक जरूरी कथा कहबाकू आसीथिले। तुमे जानिଛ कि नाही, ए जंगल को गोटे चोर चढ़ई पसी आसीची। से समस्तଙ୍କ घरु खाइबा चोरी करी खाई देउची। ए कथा कोन सत? भल हैला तू मते जणाई देलु। तू एठी टिके बसी था, मु जाउची मो पाख पड़ोसी को ए कथा कहि देबी। ठीक अछि आंटी, तुमे जाओ, मु एठी बसीची। तापरे मिट्टू ता पाख पड़ोसी घर को चली गला। चढ़ई छुआ मनरे चिंता कला, एबे मते सुजोग मिली गला। ए मिट्टू आंटी को रोसई घर को जाए, सेठी जहा भी थिबो मु सब खाई देबी। एमिति कही चढ़ई छुआ मिट्टूर रोसई घर को गला। आउ सेठी एते खाइबा देखि खूब खुशी हो गला। से शीघ्र शीघ्र सब खाइबा खाई दे निज जगार बसी पड़िला। किछि समय परे मिट्टू ता घर को फेरिला। अरे चढ़ई छुआ तू एठी एते समय बसिलुणी, तू आ किछि समय बसी था, मु तो पई किछि खाइबा आनी देउची। ना ना मिट्टू आंटी मते भोक लागुनी, तुमे तो आसी गला, एबे मो घर को जाउची। ना ना एमिति कहिले कोन हेबो? तू आज प्रथम थर मो घर को आसीचु, रह मु किछि खाइबा नै आसुची। एमिति कही मिट्टू ता रोसई घर को गला। आउ देखिला ता रोसई घरे गोटे भी खाइबा नाही। ए कोन सर्वनाश हे गला, मो घरे तो गोटे भी खाइबा नाही। ताहाले कोन से चोर चढ़ई आसी मोर सब खाइबा खाई देला? मिट्टूर एपरी चित्कार सुनी चढ़ई छुआ ता पाखक बसिला। कौन हैला मिट्टू आंटी, एमिति पार्टी करूछ काहेकि? अरे चढ़ई छुआ तो मते एबे कहूतिलु ना गोटे चोर चढ़ई जंगल को आसीची। मु आज केते बढ़िया बढ़िया खाइबा रोसई करिथिले, एबे देखुची मो घरे गोटे भी खाइबा नाही। निश्चय से चोर चढ़ई मो घरे पसी मोर सब खाइबा खाई देइची। तुमे आउ मन दुख करनी आंटी, आजिठू खाइबा सब घोड़े की रख, सेमिति हेले केही भी तुम खाइबा और खाई पारिबेनी। एबे मो घर को जाउची। एमिति कही बड़ चढ़ई छुआ घर को आसिला। से देखिला तार दुई भौणी आगरू ही घर को फेरी सारिथिले। की रे तमे दुई जण खाइबा पाइलो कि नहीं? हाँ दीदी, तो जेमिति हमको सिखेइथिलु आमे ठीक सेमिति कलो। जेते बेले चढ़ई माने घरे नथिले आमे तांकर खाइबा सब पेट पूरा खाई देलु।
ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଭଲ କରିଛ ତମେମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏଭଳି କରିବା। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦଳ ସବୁଦିନ ଘର ଘର ବୁଲି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ଦିନେ ମିଟୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏତେ ଖାଇବା ରାନ୍ଧୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଚୋର ଚଢ଼େଇ ମୋର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦେଉଛି। ଆଉ ନୁହଁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ସେ ଚୋର ଚଢ଼େଇକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତାପରେ ମିଟୁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧି ତାକୁ ଭଲରେ ରଖି ଘର ବାହାରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ଝରକା ପଟୁ ମିଟୁର ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲା। ଯେମିତି ସେ କିଛି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମିଟୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଏଠି? ଏତେ ଦିନ ଧରି ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି କରି ଖାଇବା ଖାଉଥିଲୁ? ସେଦିନ ବି ତୁ ମୋ ଘରୁ ଖାଇବା ଖାଇଥିଲୁ ନା? ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ। ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କାନ ଧରି ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଜୋର ପାଟିରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ମିଟୁ ପାଟି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବି ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ଏ ତିନି ପେଟ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଘରୁ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖିବାନି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ଭୟରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମା, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ଏତେ ଦିନ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ଆରେ ଧନ, ମୁଁ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହେଇଗଲି। ମୋର ଦୁଇ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋ ଡେଣାରେ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଉଡ଼ି ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରିଲି, ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ତମେମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଚଢ଼େଇମାନେ ତମକୁ କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ନଥିବାରୁ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏପରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଇବା ଖୋଜି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଥରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯାହା ବି ଚୋରି କରି ଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ଫେରେଇ ଦେବି। ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ମା, ତୁମେ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାଗୁଛ? ସବୁ ଭୁଲ ଆମର। ଆମ ଅଳସୁଆମୀ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ଶିଖୁନଥିଲୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ତିନି ଛୁଆ ଦିନେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କରିବୁନି। ଏବେଠୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ପୁରାପୁରି ବଦଳିଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିଜ ମା ସହ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଖୋଜି ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଛି ଛି ଛି, ଦେଲୁ ତ ମତେ ଛୁଇଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇଥିଲି, ତୁ ମତେ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ। ଛୁଇଁ ଦେଲି ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୁଢ଼ୀମା? ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ମଇଳା ଲାଗିନି। ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଗାଧେଇଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରେନି। ସବୁଦିନ ତୁମେ ମତେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କାହିଁକି କୁହ? କେବେ ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିଛୁ? ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତୁ କେତେ କଳା। କଳା ରଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ଏବେ ମତେ ପୁଣି ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣ ମିନୁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଦୂରରୁ ତୁମର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ। ଆମ ଦେହର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ? ତୁମର ବି ତ ପୁଅ ଅଛି। ଦେଖିବି ତୁମେ କୋଉ ରଙ୍ଗର ବୋହୂ ଆଣୁଛ। ଚାଲ ଧନ, ଘରକୁ ଯିବା। ଏଭଳି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାଅ ଯାଅ, ମତେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ସହ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର କରିବି। ତମମାନଙ୍କ ଭଳି କଳା ଅସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇକୁ ତ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ପୁରେଇବିନି। ତାପରେ କାଉ ତାର ପୁଅକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିନୁ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସତକୁ ସତ ଦିନେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ରିନୁ ସହ ତା ପୁଅ ରାଜୁର ବାହାଘର କଲା। ନିଜ ବୋହୂର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ମିନୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ରିନୁ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ
ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଏକ କଳା ଚଢ଼େଇଛୁଆ ବାହାରିଲା। ମା ମା ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଛୁଆ ବାହାରିଛି। ମା ଆପଣଙ୍କର ନାତୁଣୀ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁ ଦେଖି ତ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ନାତୁଣୀର ଚେହେରା। ଏ କ'ଣ, ତୁ ଗୋଟେ କଳା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ? ଶେଷରେ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ କଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ଦେହର ରଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ତ ଆମରି ଛୁଆ। ନା ନା, ମୁଁ ଏ କଳା ଛୁଆକୁ ମୋ ଘରେ ରଖିବିନି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ କଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ମୋର ବହୁତ ମଜା ଉଡ଼େଇବେ। ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି। କ'ଣ ହେଲା ମା, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାତୁଣୀକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ, ମୋ ଦେହରେ ଏବେ ବହୁତ ମଳିଆ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆଗ ନଦୀରୁ ଗାଧେଇକି ଆସେ, ତାପରେ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ଧରିବି। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ରିନୁ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଶୁଏଇ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ମିନୁ ସେ କଳା ଛୁଆକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏକ ବୁଦା ମୂଳରେ ସେ ଛୁଆକୁ ରଖିଦେଲା। ମତେ ଏଠି କେହି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି କହି ମିନୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା। ସେପଟେ ରିନୁ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ସେଠି ତାର ଛୁଆ ନାହିଁ। ମା, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଘରେ ପାଉନି। ତାକୁ ଶୁଏଇ ମୁଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖୁଛି ଏଠି ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ। ଆରେ ରେ, ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଘରେ ଏକା ରଖି ତୋର ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ମୁଁ ଫେରିବା ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା ହେଲେ କରିଥାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଚିଲ ଆସି ଛୁଆଟାକୁ ନେଇଗଲା। ନହେଲେ ତୁ ହିଁ କହ, ଘର ଭିତରେ ଛୁଆଟା କେମିତି ହଜିବ? ନିଜ ଶାଶୁର କଥାକୁ ରିନୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲା। ସେ ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେପଟେ ଏକ ଠେକୁଆ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟା ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କେତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ଇଏ ତ ଏଯାଏଁ ଉଡ଼ି ଶିଖିନି। କିଏ ତାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା? ଆହା, ଏ ଛୁଆଟିର ଚେହେରାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ୟାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ୟାର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ଛୁଆକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ମୋର ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଛୁଆର ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ଏମିତି କହି ଠେକୁଆ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରିନୁ ପୁଣି ଥରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ 2ଟି କଳା ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ତ ମିନୁ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ଏ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ପୁଣି ଥରେ 2ଟା କଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଖୋଜି ଖୋଜି ସୁନ୍ଦରୀ ବୋହୂ ଆଣିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ୟାର ଛୁଆ ବି ସୁନ୍ଦର ହେବେ, ହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି? କେବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆର ମୁହଁ ଦେଖିବି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବି କଳା ଛୁଆ ମୋ ଘରେ ରଖିବିନି। ବୋହୂ ମା, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ତୁ ନ ଶୋଇ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ଛୁଆ 2ଟା ଶୋଇଛନ୍ତି, ତୁ ବି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଶୋଇବିନି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଗି ପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ଛୁଆକୁ ହରେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି। ଇଏ ଯଦି ନ ଶୋଇବ, ମୁଁ ମୋ କାମ କେମିତି କରିବି? ନା ନା, ଯେମିତି ବି ହେଉ ୟାକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋହୂ ମା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ଆଜି ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଗି ଦେଉଛି। ଶାଶୁ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ରିନୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଯେମିତି ଶୋଇଗଲା, ମିନୁ ତୁରନ୍ତ ଶୋଇଥିବା ସେ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ ବୁଦା ମୂଳରେ ସେ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖି ଘରକୁ ଫେରି ଶୋଇବାର ନାଟକ କଲା। ମା, ମା, ଆପଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ମୋ 2 ଛୁଆ ଏଠି ଶୋଇଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ମା, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଶୋଇବେନି, ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଗିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି? ଆରେ ଆରେ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋହୂ। ମୋର ଟିକେ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ ହଜିଗଲେ। ଏସବୁ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେପଟେ ଠେକୁଆ ପାଇଥିବା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ବୁଦା ଭିତରୁ 2 ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଅଟକିଗଲା। ଏ କ'ଣ? ଏଠି ତ 2ଟି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିଏ ଏମିତି ବୁଦା ଭିତରକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି? ତା ମନରେ କ'ଣ ଟିକେ ବି ଦୟା ନାହିଁ? ନିରୀହ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଏପରି କରିବାକୁ ତାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ଏ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଠି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି।
ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ସେବେଠାରୁ ଠେକୁଆ ତିନି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ତା ଘରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା। ସେପଟେ ପୁଣି ଥରେ ରିନୁର ଅଣ୍ଡାରୁ ଆଉ ଏକ କଳା ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ରିନୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଉ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ମୋ ଶାଶୁ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ହିଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବି ଆଉ ସତ କଥା ଜାଣିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରିନୁ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକ ଗଛରେ ଲୁଚି ନିଜ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ଘରେ କାହାକୁ ବି ନ ଦେଖି ତାର ଶାଶୁ ମିନୁ ସେ କଳା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ରିନୁ ବି ତା ଶାଶୁର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ମିନୁ ଯେମିତି ସେ କଳା ଛୁଆକୁ ବୁଦା ମୂଳରେ ରଖିଲା, ରିନୁ ଚିତ୍କାର କଲା, ଛି ମା ଛି, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ଏବେ ବୁଝିଲି, ବାରମ୍ବାର ମୋର କଳା ଛୁଆ ହେବାରୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଏତେ ଖରାପ କାମ କେମିତି କରିପାରିଲେ ମା? ଆପଣ ନିଜେ ବି ତ ଗୋଟେ ମା ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର କୋଳକୁ କେମିତି ଖାଲି କରିପାରିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି। ଆପଣ ମୋର ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନିଜ ବୋହୂକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମିନୁର ପାଟିରୁ କିଛି ବି କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରିନୁ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଏକ ଠେକୁଆକୁ ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଠେକୁଆର ଚାରିପାଖରେ ତିନୋଟି କଳା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଠେକୁଆ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାର କର। ମତେ ଯଦି ଶିକାରୀ ଧରି ନେବ, ମୋ ତିନି ଛୁଆ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ। ଦୟାକରି ମତେ ଏ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ। ହେଲେ ତୁମେ ତ ଜଣେ ଠେକୁଆ, ତୁମର ଛୁଆମାନେ ଚଢ଼େଇ କେମିତି? ମତେ ଆଗ ଏ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାର କର, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହୁଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଠେକୁଆକୁ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାର କଲା। ଠେକୁଆ ତିନି କଳା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇଥିଲା ସବୁ ଘଟଣା ରିନୁକୁ କହିଲା। ଠେକୁଆ ଭାଇ, ଏ ତିନି ଛୁଆ ମୋ ଛୁଆ। ଏମିତି ରିନୁ ଠେକୁଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଠେକୁଆ ଚଢ଼େଇକୁ ତାର ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ମତେ ମୋ ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଘରକୁ ଫେରିବିନି। ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ଚାରି ଛୁଆଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଘର ବନେଇ ମୋ ଚାରି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହିବି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତମ ତିନି ଛୁଆଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଛୁଆ ପରି କରିଛି। ଯଦି କେବେ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମତେ ମନେ ପକେଇବ। ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ମୋ ଘର, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ଠେକୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରିନୁ ସେଇଠି ଏକ ଘର ତିଆରି କରି ତା ଚାରି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହିଲା। ରିନୁର ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରିନୁ, ତୁ ମତେ କିଛି ନ କହି ଏଠି ଆସି ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ରହୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଖୋଜିଛି, ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ତତେ ପାଇଲି। ରିନୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମୋ ମା ଏମିତି କରିବେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। କଳା ହେଲେ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ମୋର ବି ଛୁଆ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବିନି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କ ସହ ରହିବି। ସେବେଠାରୁ ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ତାଙ୍କ ଚାରି କଳା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସେପଟେ ମିନୁର ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, କାରଣ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ନିଖୋଜ ଥିଲା। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ରାଜା ଝିଅ ମିଳୁନଥିଲା। ଆମ ଝିଅର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା କି ନାହିଁ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଯେ ତାର କିଛି ବି ଖବର ମିଳୁନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଆମ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କାମରେ ଲଗେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଘୋଷଣା କରିବି। ସିପାହୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ସିପାହୀ, ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପ୍ରଚାର କରିଦିଅ। ଯିଏ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଆଣିପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏବେ ଘୋଷଣା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସମସ୍ତେ ଶୁଣ।
ରାଜକନ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ଯିଏ ବି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଖୋଜି ଆଣିପାରିବ ତାକୁ ରାଜା ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ରାଜ ସିପାହୀ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଏହିପରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ତାର ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି? ରାଜା ଝିଅ ହଜି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ମୋର ବହୁ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ରାଜା ଝିଅର ରୂପ ନେଇ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ରାଣୀ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ମୋର ହୁକୁମ ଚାଲିବ। ଏମିତି କହି ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉ ଧ୍ୟାନ କଲା ଆଉ ଏକ ନୀଳ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଲା। ଆରେ ବାଃ, ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଇଗଲି। ଏବେ କେହି ବି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଯାଏ, ଏବେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯାଏ। ମା, ବାପା, ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଦେଖ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତମ ଝିଅ ଫେରି ଆସିଛି। ମା, ବାପା, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ଆରେ ତୁ କିଏ? ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମା, ତୁମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ପରା ତୁମ ଝିଅ। ନା, ତୁ ଆମ ଝିଅ ନୁହଁ। ଆମ ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି, ହେଲେ ତୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ତୁ ମିଛ କଥା ଜମା ବି କହନି। ହଁ, ଠିକ କଥା। ଆମ ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି। ତୁ ମିଛ ନାଟକ ନ କରି ସତ ସତ କହ, ତୁ କିଏ? ହେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ରାଜା ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି। କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ନୀଳ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଲି? ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମତେ ଏ କଥା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ମା, ବାପା, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତମ ଝିଅ। ମୁଁ ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ନା, ସେଦିନ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ସେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ମା, ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ 6 ମାସ ପରେ ମୋର ଅଭିଶାପ ଦୂର ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାଲି ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବି। ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବିନି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆଉ ତାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ସବୁବେଳେ କୁହେ ନା, ତୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁନି, ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣୁନୁ। ଦେଖିଲୁ ତ ଏବେ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଶେଷରେ ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଆସ୍ମା, ଭିତରକୁ ଆସେ। ସେବେଠାରୁ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ରାଜକନ୍ୟା ନାଲି ଚଢ଼େଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମା, ବାପା, କୋଉଠି ଅଛ? ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅ ଫେରି ଆସିଛି। ମା, ବାପା, କୋଉଠି ଅଛ? ଦେଖ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ମା, ବାପା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି। ତୁମକୁ ପାଖରେ ନ ପାଇ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି। ଏଇ, କିଏ ତୁ? ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟା ଏଇଠି ଅଛି। ତୁ କିଏ? ମୋ ରୂପ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ହଁ, ଠିକ କଥା। ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ବହୁ ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ଫେରି ପାଇଛୁ। ହେଲେ ତୁ କିଏ? ମା, ତୁମେ ସବୁ କଣ କହୁଛ? ତୁମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ତମ ଝିଅ। ମତେ ଭଲ କି ଦେଖ। ମୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି, ଏ ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ଏ ଝିଅ ତମକୁ ମିଛ କହି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ନା ବାପା, ମା, ଏ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ଏଇ, ତୁ ଯଦି ସତ ସତିକା ରାଜକନ୍ୟା, ତେବେ କହ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଏବେ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମତେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ତା ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମା, ବାପା, ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ମୁଁ ତମ ଝିଅ। ନା, ମୁଁ ତମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ଏ ନାଲି ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହୁଛି। ଚୁପ୍ କର ତମେ 2 ଜଣ। କିଏ ମୋ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯିଏ ବି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ ହିଁ ମୋ ଝିଅ। ଶୁଣ, ରାଜ ଉଆସରେ ଏକ ଗୋପନ କକ୍ଷ ଅଛି। ତାର ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି? କେବଳ ମୋ ଝିଅ ୟାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି। ଏବେ କୁହ, ସେ ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି? ହେ, ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି।
ଆମ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଶେଷ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଏକ ବାକ୍ସ ଅଛି। ସେଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋପନ କକ୍ଷର ଚାବି ରହିଛି। ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିଛି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଚାବି ସେଇଠି ରଖିଛି। ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏ ନାଲି ଚଢ଼େଇ ହିଁ ଆମ ଝିଅ। ତା ମାନେ ଏଇ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ଏଇ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ କିଏ ତୁ? ସତ କହ, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉ ତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତାହେଲେ ତୁମ ଝିଅର ରୂପ ନେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଆରେ ଏ ରାଜା, ତୁ କଣ ମତେ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ? ଏବେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ହେବି। ଏଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଏ ଯାଦୁଗରଣୀ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ବାପା ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବେନି। ଆମ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏକ ଯାଦୁର ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାରେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମାରି ହୁଏ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଖଣ୍ଡା ନେଇ ଆସେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ନାଲି ଚଢ଼େଇ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ଯାଦୁର ଖଣ୍ଡା ଆଣି କାଉର ପଛପଟୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ନାଲି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ମାରି କିଛି ଠିକ କଲୁନି। ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ଆତ୍ମା ହେଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏପରି ଚିତ୍କାର କରି କରି ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉର ଅନ୍ତ ହେଲା। ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ ମା। ମୋ ପରେ ତୁ ଏ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବୁ ଆଉ ସବୁ କଥା ବୁଝିବୁ। ସିପାହୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କର। ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ମୋ ଝିଅ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଜି ମହାଭୋଜି ହେବ। ରାଜକନ୍ୟା ଫେରି ଆସିବା କଥା ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ମହାଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେଲେ। ଆରେ ପିଙ୍କି, ତୋ ମା ତ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଦେଇପାରିବୁ ତ? ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ନା ଏ ବର୍ଷ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁନି। ଆରେ ତୁ ପିଙ୍କିର କାହିଁ ଏତେ ମଜା ଉଡଉଛୁ କହିଲୁ? ସତରେ ପିଙ୍କି, ଟିନା ତ ଠିକ କଥା କହିଲା। ତୋର ତ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ତୋ ମା ଲଙ୍କା ଚାଷ କରି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ସେ କଣ ପାଇଁ ଯେ ତୋ ନାଁ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖେଇଛନ୍ତି? ତୁ ଆମ ଭଳି ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? ଏମିତି କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପିଙ୍କିର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିଙ୍କିର ମା ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। ସେ ପିଙ୍କିର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପିଙ୍କିର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ବହୁତ ମଜା ଉଡଉଥିଲେ। ମା ପିଙ୍କି, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆଜି ବି କଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ତତେ କିଛି କହିଲେ କି? ହଁ, ସେମାନେ ମତେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି କଥା ଶୁଣାନ୍ତି। ମା, ମତେ ପାଠ ପଢେଇବାରେ ଯଦି ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ତମକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ନାଇଁରେ ମା, ସେମିତି କହନି। ତୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢିବୁ। ପାଠ ପଢିଲେ ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବୁନି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏ ବର୍ଷ ଲଙ୍କାର ଦାମ ବଢି ଯାଇଛି। ଆମ ଜମିରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲଙ୍କା ଫଳିଛି। ମୁଁ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ତୋ ସ୍କୁଲ ଫି ଦେଇଦେବି ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ବି ଆଣିଦେବି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ମା? ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ କିଣିଦେବ? ହଁ, ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଆ। ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ଦେବି। ତାପରେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଠିକ କରିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେଇ ବଜାରରେ କାଉ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। ସେ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଠି? ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋର ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଲଙ୍କା ଫସଲ ହେଇଛି। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ କି? ମୁଁ 1 କେଜି ଲଙ୍କାକୁ 40 ଟଙ୍କା କରିଦେବି। ହେଲେ କାଉ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଲଙ୍କା କେଜି 80 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତୁ ମତେ 40 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ? ସେସବୁ ବେକାର କଥା। ତୁ ଭୁଲ ଶୁଣିଛୁ। ତୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ନେଇ ସହରକୁ ଯିବି। ସେଥିରେ ବି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ତତେ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ମୁଁ କଣ ଲାଭ କରିବି? 40 ଟଙ୍କା କରି ନେବୁ ତ ନେ, ନହେଲେ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ କିଣିଦେବି। ତୁ ଯଦି ମତେ ଏତେ କମ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି। ଦେଖ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଗରିବ। ଗରିବ ହେଇ ଏତେ ସଉକ ରଖିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଗକୁ ସବୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା। କାଉ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଜମିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ନିଜ ଲଙ୍କା ଫସଲକୁ ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ
ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମାରେ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କାଲିରୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ମତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବୁ? ବୁଢ଼ୀମା, ମୁଁ ତୁମଠୁ ବି ଗରିବ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ମୋ ଘରେ କିଛି ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି। ତ ଜମିରେ ତ ଅନେକ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ମତେ କିଛି ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ? ମୁଁ ଲଙ୍କା ଚକଟି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ନେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି ଲଙ୍କା ତୋଳି ଆଣି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲା। ଏଇ ନିଅ ବୁଢ଼ୀମା, ଏଇ ଲଙ୍କା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ସବୁ ଲଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ 2ଟା ଲଙ୍କା ମୁଁ ନେଉଛି। ବାକି ଲଙ୍କା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେ। ତୁ ନିଜ ଅଗଣାରେ ଏ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେବୁ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଲଙ୍କା ପୋଟଳି ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ମା? ତୁମେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିଛ? ମାରେ, ଆମ ଦୁଃଖ ବୋଧେ ଆଉ କେବେ ବି ଦୂର ହେବନି। ମା, ତୁମେ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲ। କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ବି କାଉ ଅଙ୍କଲ ତୁମକୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ ରେ ମା, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଆଉ ଦୋକାନ ନାହିଁ। କାଉ ଆମ ପାଖରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲଙ୍କା ନେଇ ସହରରେ ବହୁତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ପୋଟଳିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଗୁଡ଼ା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଆମ ଜମିରୁ ତୋଳିଥିଲି। ନେ, ଘରେ ରଖିଦେବୁ। ମା, ଏ ପୋଟଳିରେ ତ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଅଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ଏତେ ଭାରି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖେ। ଏ କ'ଣ ମା? ଏଥିରେ ତ ସୁନା ଲଙ୍କା ଅଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? ସୁନା ଲଙ୍କା? ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଏଥିରୁ କିଛି ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ମା ଦେଖ, ଏଥିରେ ସତରେ ସୁନା ଲଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଆରେ ସତରେ ତ, ଏ ସାଧାରଣ ଲଙ୍କା ସବୁ ସୁନା ଲଙ୍କା କେମିତି ହେଲା? ମା, ତୁମେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ସେ ହିଁ ଯାଦୁ କରି ସାଧାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ସୁନା ଲଙ୍କା କରିଦେଇଥିବେ। ହଁ, ତ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ସାଧାରଣ ଚଢ଼େଇ ନଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏ ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୋତି ଦେବାକୁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦେଲୁ, ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ଲଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆରେ, ଏ ଲଙ୍କା ତ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯାଏ ଆମ ଅଗଣାରେ ବିଞ୍ଚିଦିଏ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଅଗଣାରେ ସୁନା ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ବାହାରି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଅନେକ ଲଙ୍କା ଗଛ ବାହାରି ସେଥିରେ ସୁନା ଲଙ୍କା ଫଳିଛି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତା ମାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ସୁନା ଲଙ୍କା ଦେଖି ସେ 2 ଜଣ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁନା ଲଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏବେଠୁ ଆମର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ରହିବନି ରେ ମା। ଆମ ବଗିଚାରେ ସୁନା ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଗରିବ କହି ଆଉ ଆମର କେହି ବି ମଜା ଉଡ଼େଇବେନି। ସୁନା ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଏକଥା କାଉ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଚଢ଼େଇର ଲଙ୍କା ଫସଲ ହେଇଛି? ଆଜି ରାତି ହେଉ, ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଘଟଣା କ'ଣ। ରାତି ହେବା ପରେ କାଉ ସେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଘର ଅଗଣାରେ ହିଁ ସୁନା ଲଙ୍କାର ଫସଲ ଦେଖିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସୁନା ଲଙ୍କା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି। ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ କିଛି ଲଙ୍କା ତୋଳି ନେଇଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ କିଛି ସୁନା ଲଙ୍କା ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହଠାତ୍ ସବୁ ସୁନା ଲଙ୍କା ବିଷାକ୍ତ ସାପରେ ବଦଳିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ତ କାଉ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେ ସାପ, ସାପ, ବାବୁ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। କାଉର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆରେ କାଉ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଥିଲୁ? ଚଢ଼େଇ, ତୋରି ଲଙ୍କା ଗଛରେ ସାପ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖେ। ହେଲେ ଏଠି ତ ସାପ ନାହାନ୍ତି। ତୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲୁ? ତୁ ଆଗ କହ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା।
କାଉ, ଏସବୁ ଯାଦୁର ଗଛ। ତୋ ଲୋଭ ପାଇଁ ହିଁ ତୁ ସାପମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସୁନା ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସମୟ ପାଇଲେ ଏକାଠି ବସି ଗପସପ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସା ଭାସି ଭାସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ବସାରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ବି ଥିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସେପଟେ ଦେଖେ, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସା ନଦୀରେ ଭାସୁଛି ନା? ହଁ କାଉ, ଏ ଚଢ଼େଇ ବସାରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବି ଅଛି। ଯେମିତି ସେ ବସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଚଢ଼େଇ ସେ ବସା ଭିତରୁ ଅଣ୍ଡା ବାହାର କରି ନେଇ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଅଣ୍ଡା ବୋଧେ କୋଉ ଚଢ଼େଇର। ହଁ କାଉ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ଏ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ମାର। ସେ କେତେ କାନ୍ଦିଥିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଏ ଅଣ୍ଡା ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଆଜି କି କାଲି ଛୁଆ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନେବି। ହଁ ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଏ କଥା ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ବାହାରିବ ତାକୁ ତ ନିଜ ଛୁଆ କରି ରଖ। ହଁ ହଁ କାଉ, ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ବାହାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନିଜ ଛୁଆ କରି ରଖିବି ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନେବି। ହେଲେ କାଉ, ଯଦି ତୁ ଏ ଅଣ୍ଡାର ଅସଲ ମାର ଖବର ପାଇବୁ ତାକୁ ଏ କଥା ଜଣେଇବୁ। ସେ ତା ଛୁଆକୁ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତାପରେ କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସେ ଅଣ୍ଡା ଧରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଚଢ଼େଇ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନରମ ଶୁଖିଲା ଘାସରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲା ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟା, ତାର ଆଖି, ତାର ପର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମା ମା, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଧନ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ରଖିଛି, ଏଇ ନେ ବାବା, ଖା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଫଳ ଖାଇଲା। ସେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ଖାଇସାରି ସେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ସେ ଛୁଆକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ରାତିରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ଏ ଛୁଆର ବାପା ମା ଏକଥା ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ତ ଏଇ ଛୁଆକୁ ନେଇଯିବେ। ନା ନା, ଏବେ ଏ ଛୁଆ ମୋର। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ମୋ ଛୁଆ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ବି ପାରିବିନି। ହେଲେ ଯଦି କାଉ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ କାଉର ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ ଏକଥା କାହାକୁ ବି ନ ଜଣେଇବା ପାଇଁ କହିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ କାଉର ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆସିଗଲୁ? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ସେ ନଦୀରୁ ପାଇଥିବା ଅଣ୍ଡାର କ'ଣ ହେଲା? କାଉ ଭଉଣୀ, ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେ ନା ମତେ ତ ମା ଭାବୁଛି। ହଁ, ଭାବିବନି କେମିତି? ସେ ବି ତ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନା। ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ତତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତତେ ତା ମା ଭାବିଲା। ହଁ କାଉ ଭଉଣୀ, ସେ ବି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ତମେ ମାନେ କାହାକୁ ବି କିଛି କହିବନି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନିଜ ଛୁଆ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ଯଦି ସେ ଛୁଆ କେବେ ଜାଣିଯିବ ତୁ ତାର ଅସଲ ମା ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ତ ସେ ତତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଛୁଆଠୁ ବି ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରିବି ଆଉ ତାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ କାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ କୋଉ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବା କଥା କହୁଥିଲା? ସେଇ ଅଣ୍ଡା ନା ଯୋଉଟା ତୁ ଆଉ ଏ ଚଢ଼େଇ ନଦୀରୁ ପାଇଥିଲ? ହଁ, ଆମେ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇକୁ ତ ଦେଖ, ସେ ଛୁଆ ସ୍ନେହରେ କେମିତି ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ। ସେ ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଉ, ଆମେ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ପୁରା ପାଗଳ କରିଦେବା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ନେଇ ଆସୁଥିଲା।
ସେ ତାକୁ ଉଡ଼ିବା ବି ଶିଖାଉଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଛୁଆକୁ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ବି ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ବଡ଼ ହେଲା। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ତାଙ୍କ ବସାରେ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତୁ ଏ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ହଁ କାଉ ଭାଇ, ନିଜ ଛୁଆକୁ କିଏ ଭଲ ନ ପାଏ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ସେଇ ଯୋଉ ନଦୀର ଘଟଣା, ତୋ ପୁଅ ବୋଧେ ସେ କଥା ଏଯାଏଁ ଜାଣିନି। ଆରେ କାଉ ଭଉଣୀ, ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆସ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ତତେ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ସେ କାଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ଛୁଆର ଅସଲ ମା ନୁହଁ। ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଏକଥା ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନ ଜାଣୁ, ତେବେ ତତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଉ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ? ଆଗରୁ ତ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ନଥିଲ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ତ ଏଇ ଦିନକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ଏ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେବ ଆଉ ଆମେ ତତେ ଡରେଇ ଆମର କାମ କରେଇବୁ। ଚୁପଚାପ ଆମ କଥା ମାନିଯା, ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ନା ନା, ତମେ ମାନେ ଏମିତି କରନି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ତମ ଘରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। କାଉମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମା, ଏମାନେ କିଏ ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କିଛି ନାହିଁ ରେ ଧନ, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଏମିତି ମୋର ହାଲଚାଲ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆରେ ବାଃ, ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଡରେଇ ଆମର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲ। ଏବେ ତୁ ଖାଲି ଆରାମ କର, ଆଗକୁ ଦେଖ ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କରେଇବି। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କାଉମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା। ଯାହା ବି କିଛି ଖାଇବା ବଳୁଥିଲା ସେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ପାଇଁ ଘରକୁ ନେଉଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ସବୁବେଳେ ଡରି ଡରି ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ମୋ ଧନ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ବିନା ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବୁ? ନା ନା ମା, ମୁଁ ତମ ବିନା ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବିନି। ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ମା? ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ଯାଅନି ମା, ମୁଁ ତମ ବିନା ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ତମ ଘରକୁ ଖାଇବା ନେଇ ଦେଉଛି, ପୁଣି କାହିଁକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ? ହଁ ହଁ କହୁଛୁ, ଏତେ ଛାନିଆ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସେ ନଦୀର ଘଟଣା କହିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମା, କଥା କ'ଣ? ସେଦିନ ବି ଏମାନେ ନଦୀ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି। ନଦୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ରେ ଧନ, କିଛି ନୁହଁ। ଏମାନେ ମୋ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସହ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ। ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇକି ଆସିବି। ରହ ଧନ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯାନି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନା ନା ମା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚି ତା ମା ଆଉ ସେ କାଉଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କୋଉ କଥା ପାଇଁ ସେ କାଉମାନେ ତା ମାକୁ ଏତେ ଡରଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ଫେରିବା ଭିତରେ ତୁ ଆମ ବସା ତିଆରି କରିଦେଇଥିବୁ। ହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ମୋର ସମୟ ଚାଲିଯାଏ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମ ବସା ତିଆରି କରିବି? ବେଶୀ କଥା ନ କହି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇଆ କର, ନହେଲେ ଆମେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବୁ। ସେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଛି, ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ତୁ ନଦୀରୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ତାର ଅସଲ ମା ନୁହଁ। ଏ ସବୁ କଥା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବି ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ମା, ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଛି। ଯିଏ ଯାହା କହୁ ପଛେ ତମେ ହିଁ ମୋର ମା। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଶୁଣ ତମେ ଦି ଜଣ, ମୋ ମାକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଆଜିଠୁ ମୋ ମା ତମମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ କରିବନି। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, ଆଉ ଦିନେ ବି ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ମୋ ମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ପୂର୍ବ ଭଳି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।